Hello, my dear PUC second year students. Today's discussion chapter is 4.2, The Rise of New Religion. India in 6th century BCE witnessed a protest against the exploitation in religion and social system. There was a movement against caste system, injustice, and rigid practices. The need of the time was simple religion and a spiritual order, which were fulfilled to a great extent by Mahavira and Buddha. Next, what are the factors responsible for the rise of new religion? First one is complications in Vedic religion. In the beginning, Vedic religion was very simple without any complexities. Later, due to the influence of priests, a number of rigidities crept into this religion. People got dissatisfied and they wanted a change which they found in new religion. This is the first factor, complications in Vedic religion. The next factor, supremacy of the priestly class. Brahmanas established their supremacy over other caste. It became impossible for the people to perform yajnas without priest. The Brahmanas enjoyed a number of special privileges and regarded themselves as superior to all. Then, other factor, animal sacrifices. Animal sacrifices formed a part of rituals which were very costly to practice. So the people lost faith in the existing religion. Rites and rituals of the Rigvedic period became complex in the later Vedic period. For worldly attainments like getting children, victory in the war, cure from diseases, and also for getting salvation. Yagas and rituals were recommended. Rationalists regard them as waste. The next, chanting of mantras, Sanskrit shlokas, especially chanting Sanskrit shlokas. Vedic literature was in Sanskrit, which was mastered by the priestly class. It was not possible for the common people to understand them. In the absence of a clear understanding, the people lost faith in chanting of mantras. Next factor, caste system. Social system was rigid. There was discrimination among the different castes. Brahmanas enjoyed high status. The people became discontented due to inequality in the society. Shudras had to suffer untold miseries. Then, birth of great personalities. When the people were unhappy and discontented, there arose two great personalities, namely Mahavira and Gautama Buddha. They preached the simple principles of life in the language of the common people. The simple path to salvation preached by the new religions
attracted the common people toward the new faith. These are the factors responsible for the rise of a new religion. ಆತ್ಮೀಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಅದು ಅಧ್ಯಾಯ 4.2 ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ಆಚರಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಸರಳ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಮವು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಹಾವೀರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಡೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಜಟಿಲತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಪುರೋಹಿತರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠೋರತೆಗಳು ಧರ್ಮದೊಳಗೆ ನುಸುಳಿದವು. ಜನರು ಅಸಂತುಷ್ಟರಾದರು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರಣ. ನಂತರ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇತರ ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರಿಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ನಂತರದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ. ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಆಚರಣೆ ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಉತ್ತರ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದವು. ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಕಠಿಣವಾದವು. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಲು, ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಠಣ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪುರೋಹಿತರ ಪ್ರಭುತ್ವವಿತ್ತು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನರು ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಟಿಲವಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭೇದ ಭಾವವಿತ್ತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಶೂದ್ರರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. ನಂತರದ ಕಾರಣ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜನನ. ಜನರು ಅಸಂತುಷ್ಟರು ಮತ್ತು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಹಾವೀರ ಮತ್ತು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಸರಳವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜನರಾಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳು ಬೋಧಿಸಿದ ಸರಳ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು, ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, my dear student, the new religion that was born, that is first one, Jainism.
Jainism is one of the oldest religion in India. The Jains believe that they were 24 Tirthankaras and Rishabhanath was the first Tirthankara who founded Jainism. Okay, Tirthankara, first Tirthankara, his name Rishabhanatha. Total 24 Tirthankaras of Jainism. Among them, Rishabhanatha was the first Tirthankara. Then Parshvanatha was the 23rd and Mahavira was the 24th of the Tirthankaras. Do you know that the name of Mahavira, he was a famous person of Jainism. He was the 24th Tirthankara. Then swastik is the holy symbol of Jainism. You can see in the picture given in your textbook also, that is a swastik, the symbol of Jainism, holy symbol of Jainism. Parshvanatha attained supreme knowledge at the age of 30. He preached four great principles or teachings. Total four great principles he taught. That is called also teachings of Mahavira. First one is ahimsa. Ahimsa means what? Non-violence. Second, satya means truth. Then third, asteya. Asteya means not to steal. Then fourth one, aparigraha. Non-possession of property more than required. These teachings form the fundamental doctrines of Jainism. My dear students, these are the total four great principles or teachings of Mahavira. Then Vardhamana Mahavira, he is a period 599 to 527 BCE. This is the period of Vardhamana Mahavira. First, his early life. Vardhamana was born in 599 BCE at Kundalagrama near Vaishali. His parents were King Siddhartha and Queen Trishala Devi. Siddhartha was the head of a Kshatriya clan. Vardhamana married princess, her name Yashodha, at the age of 18. He had a daughter by name Anuja or Priyadarshini. Due to the sudden death of his parents, Vardhamana renounced worldly comforts including clothes. He became an ascetic and went in search of truth of life. For 13 years, Vardhamana lived the life of self mortification and deep meditation. On the 10th day of Vaishaka, Vardhamana attained enlightenment at Jrimbika Grama in Bihar. This is very important. Vardhamana attained enlightenment, new knowledge got at the place named Jrimbika Grama in Bihar. He attained the highest spiritual knowledge called Kaivalya and became Kevalin, omniscient, or a Jina. Jina means the conqueror who had subdued his passions. Thereafter, Vardhamana came to be known as Mahavira. His early name what? Vardhamana. After he became Kevalin or Jina, he called as or he known as
Mahavira. For the next 30 years, he traveled preaching the principles of Jainism in Kosala, Magadha, Videha, and Anga. He attained nirvana at Pava near Rajagruha in South Bihar at the age of 72 in 527 BCE. Mahavira was the contemporary of Gautam Buddha. Means his age and Gautam Buddha's age or period are equal, same. It's called a contemporary. But they never met each other. He established a religious order which was open to both men and women. He accepted the teachings of Parshvanatha as the basis of Jainism. This is about Jainism and Vardhamana Mahavira and his early life. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಉದಯವಾಗಿದ್ದು ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 24 ತೀರ್ಥಂಕರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 24 ತೀರ್ಥಂಕರು. ಮತ್ತು ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರ ವೃಷಭನಾಥ, ಈತನು ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನೆಂದು ಜೈನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 23ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಹಾವೀರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪರಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು 4 ಮಹಾನ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನು. ಅವು ಯಾವೆಂದರೆ ಅಹಿಂಸೆ, 2ನೇದು ಸತ್ಯ, 3ನೇದು ಆಸ್ತೇಯ, ಆಸ್ತೆ ಎಂದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡದಿರುವುದು, 4ನೇದು ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವುದು. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳು. ನಂತರ ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮದ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವನ ಅವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ 599ರಿಂದ 527ರವರೆಗೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಇವನ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವರ್ಧಮಾನನು ವೈಶಾಲಿ ಸಮೀಪದ ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ 599ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವನು ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವೈಶಾಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಕುಂದ ಗ್ರಾಮ. ಅವನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ತ್ರಿಶಲಾದೇವಿ, ಇವಳು ಸಹಿತ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲವೊಂದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ವರ್ಧಮಾನ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಯಶೋಧಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು. ಅವನಿಗೆ ಅನುಜ್ಜ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣದಿಂದ ವರ್ಧಮಾನ ಉಡುಪನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಡುಪು ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಆತ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು.
ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಜೀವನದ ಸತ್ಯವನ್ನರಿಸುತ್ತಾ ಸಂಚಾರ ಹೊರಟನು. ಅವನು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವದೇಹ ದಂಡನೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದನು. ವೈಶಾಖದ 10ನೇ ದಿನ ಬಿಹಾರದ ಜುರುಂಬಿಕಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಮಾನನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು. ಇದು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ತಿರುವು ಘಟನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ವೈಶಾಖದ 10ನೇ ದಿನ ಬಿಹಾರದ ಜುರುಂಬಿಕಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಮಾನನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು. ಅವನು ಕೈವಲ್ಯ ಎಂಬ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದನು ಮತ್ತು ಕೇವಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಥವಾ ಜಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವನು ಎಂಬ ಮನುಷ್ಯನಾದನು. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾವೀರ, ಅವನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವರ್ಧಮಾನ, ಈಗ ಮಹಾವೀರನಾದನು. ಅವನು ಕೈವಲ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲಿನ್ ಅಥವಾ ಜಿನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಜನರು ಮಹಾವೀರನೆಂದು ಕರೆದರು. ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾವೀರನು ಕೋಸಲ, ಮಗಧ, ವಿದೇಹ ಮತ್ತು ಅಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡನು. ತನ್ನ 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಹಾರದ ರಾಜಗೃಹ ಸಮೀಪದ ಪಾವಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ 527ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಣ ಅಂದರೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಮಹಾವೀರನು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಸಮಕಾಲೀನನಾಗಿದ್ದನು. ಅಂದರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಧಿ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಇವನು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾವೀರ. Mahavira preached 5 oaths or Panchashila and 3 jewels for the attainment of salvation. For the purpose of attainment of salvation, Mahavira preached the 5 oaths and 3 jewels. 5 great oaths. First one is Satya, means truth. Ahimsa, non-violence. Asteya, non-stealing. Then Aparigraha, non-possession of property more than required. Next, fifth one, Brahmacharya, means chastity. These are the 5 great oaths. Then 3 jewels or 3 ratnas. First one is right knowledge, second right faith, third right conduct. These are the teachings of Mahavira. 5 great oaths and 3 jewels. Mahavira did not believe in the existence of God, but believed in the existence of a soul. He condemned the caste system and sacrificial rituals. He laid stress on non-violence and believed that even animals, plants, stones,
mud, water, fire, etc. To have life, and hence not injury is to be inflicted on any life forms. He advocated severe asceticism and extreme penance for the attainment of salvation or nirvana. He had 11 disciples or apostles known as Ganadharas. Next, spread of Jainism. In the beginning, Jainism was confined to the kingdom of Kosala, Magadha, Videha, and Anga. The patronage of kings Ajatashatru, Bimbisara, and Chandragupta Maurya led to the spread of Jainism all over India. During the last years of Chandragupta Maurya, a famine broke out in North India. Chandragupta, along with Bhadrabahu, migrated in Shravana Belgola. This is a place of our state Karnataka. He settled at Chandragiri hills and died by observing Salekhana. Salekhana, that is the Vrata. The Kadambas, the Gangas, the Chalukyas, and the Rashtrakutas patronized Jainism. Hence, Jainism spread to other parts of India like Karnataka, Gujarat, and Rajasthan also. ಓಕೆ, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ, ಅವನ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಮಹಾವೀರನು ಬೋಧಿಸಿದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಹಾವೀರ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ರಿರತ್ನಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿರತ್ನಗಳು ಅವನ ಬೋಧನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ, ಒಂದನೇದು ಸತ್ಯ, ಎರಡನೇದು ಅಹಿಂಸೆ, ಮೂರನೇದು ಆಸ್ತೇಯ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡದಿರುವುದು, ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವುದು. ನಂತರ ಐದನೆಯ ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೆಯ ಕೊನೆಯ ತತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ. ನಂತರ ತ್ರಿರತ್ನಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ ಜ್ಞಾನ, ಎರಡನೇದು ಸಮ್ಯಕ ನಂಬಿಕೆ, ಮೂರನೇದು ಸಮ್ಯಕ ನಡತೆ. ಅಂದರೆ ಸಮ್ಯಕ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಬಿಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧನೆಗಳು. ಮಹಾವೀರನಿಗೆ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಇವನು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದನು. ಇವನು ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ, ಗಿಡ ಮರ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಬೆಂಕಿ ಮುಂತಾದವು ಸಹ ಜೀವ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಆತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ. ಇವನು ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದನು. ಇವನಿಗೆ ಗಣಾಧರರೆಂಬ 11 ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಮಹಾವೀರನೆಂದರೆ ನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದಲು ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು
ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವನ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಕೋಸಲ, ಮಗಧ, ವಿದೇಹ ಮತ್ತು ಅಂಗ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಅರಸರಾದ ಅಜಾತಶತ್ರು, ಬಿಂಬಿಸಾರ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮುಂತಾದ ರಾಜರು ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವೇ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಧರ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮವು ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನು ಭದ್ರಬಾಹುವಿನ ಜೊತೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗರ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ. ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರಬಾಹು ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿ ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕದಂಬರು, ಗಂಗರು, ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, Jaina councils. 2 Jaina councils were organized. First one is the first Jaina council was held at Pataliputra in 300 BCE. It aimed at collecting and reviving the knowledge of sacred Jaina text. Second council was held at Vallavi in Gujarat in about 512 CE. Here sacred texts were collected and written systematically. Then sects of Jainism. Differences of opinion among the followers of Jainism led to the split of the religion into 2 sects. What is the main reason of Jainism? This religion was divided into many sects because of differences of opinion among the followers of Jainism. The first sect named Shvetambara. They were followers of Parshvanatha who wear white clothes. Shveta means what? White. The people wearing white cloth in Jainism, they were called as Shvetambaras. Second one, the Digambaras, means followers of Mahavira who do not wear any clothes. Mainly Shvetambaras, the followers of Parshvanatha, and also they wear white cloth. Digambara, they were followers of Mahavira and do not wear any clothes. The next Jaina literature. Agama Siddhanta is the holy text of Jains. It contains 45 to 50
volumes. Then the Purvas containing the original doctrines of Mahavira are incorporated in 14 texts. Both the Shvetambras and the Digambras agree in calling 12 Angas as the first and foremost religious work. Religious as well as secular works were written by Jaina scholars. Kannada literature was also enriched by them. The next contributions of Jainism to art and architecture. Jainism helped the growth of art and architecture. Jains built many caves for the residence of their monks. Monks means bhikshu grahas. Then Jaina built caves for the residence of their monks. These called as bhikshu grahas. Some of their important contributions are the cave at Udayagiri. Then next, Indra Sabha cave at Ellora. Then Hathi Gumpa cave in Orissa, etc. The world famous statue of Gommateshwara at Shravana Belagola and 1000 pillared Basadi at Mudabidre are noteworthy. Jaina monuments in Karnataka. You already know that Gommateshwara statue at Shravana Belagola and 1000 pillar Basadi at Mudabidre. They are the very famous Jaina monuments in our Karnataka state. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರ ಆದ ನಂತರ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸಭೆಗಳು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 2 ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸಭೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ 300ರಲ್ಲಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು. ಎರಡನೆಯ ಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ 512ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ವಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಯಿತು. ನಂತರದಾಗಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪಂಗಡಗಳು. ಜೈನ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಆದರೂ ಅದು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಇಬ್ಬಾಗವಾಯಿತು ಅಥವಾ ಒಡೆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮವು ಇಬ್ಬಾಗವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಶ್ವೇತಾಂಬರರು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಇವರು ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಶ್ವೇತಾಂಬರರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇವರು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದಿಗಂಬರರು. ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾವೀರನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇವರು ನಿರ್ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಆಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜೈನರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ. ಆಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಜೈನರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 45ರಿಂದ 50 ಸಂಪುಟಗಳಿವೆ.
ಮಹಾವೀರನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪೂರ್ವಗಳನ್ನು 14 ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಮತ್ತು ದಿಗಂಬರಿಬ್ಬರು 12 ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನ ಪಂಡಿತರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳ್ಳಲು ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರದಾಗಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಜೈನರು ಗುಹಾಲಯಗಳನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷು ಗೃಹಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳೆಂದರೆ ಉದಯಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಯ ಗುಹೆ, ಎಲ್ಲೋರಾದ ಇಂದ್ರ ಸಭಾ ಗುಹೆ, ಒರಿಸ್ಸಾದ ಹಾತಿಗುಂಪ ಗುಹೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನಗರ, ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ. ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಅಥವಾ 1000 ಕಂಬಗಳ ಒಂದು ಬಸದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ, ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜೈನರ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕ, ಅವನ ಬೋಧನೆಗಳು, ಜೈನರ ಸಭೆಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪಂಗಡಗಳು, ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. My dear students, I hope all of you understood today's lesson. Next, we will see the next topic in next class. Thank you for all.